Hi students, good morning to all. Ninth Mathematics Chapter 1 Set Language R. Vijayaraj, Max Teacher, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. So in the previous class, we have discussed the different kinds of sets. That is the types of sets. There are 5 types we have completed in the previous class. The first one is empty set or null set or void set. Second one, singleton set. Third one, finite set. Fourth one, infinite set. And finally, we discuss cardinal number of elements in a set. So, in the first, empty set. What is meant by empty set? A set which contains no elements is called empty set. That means ஒரு செட்டில் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இல்லை. A set consisting of no element is called empty set. The another name of empty set is null set or void set. Okay, this is the definition of empty set. A set which contains no elements is called the empty set or null set. Okay. Second one, singleton set. What is meant by singleton set? A set which has only one element is called a singleton set. A set with finite number of elements. A set with finite number of elements is called singleton set. Okay. So, singleton set means a set containing only one element is called a singleton set. For example, the set of all prime numbers. Okay, the set of all even prime numbers. This is very important. Even. So, there are so many prime numbers, but there is only one even prime number. What is this? That is 2. So, this is the singleton set. And the third one, finite set. What is meant by finite set? The number of elements in a set. Number of elements in a set is 0 or finite. Then the set is called finite set. Otherwise, a set with finite number of elements. A set with finite number of elements is called finite set. Or number of elements in a set is. So, how many numbers? So, if we count the number of elements in a set, then the set is called finite set. Okay. Next one, infinite set. What is meant by infinite set? A set which is not finite. It is called infinite set. Number of elements in the set is not finite. So, we cannot able to count the number of elements. That's a type of set is infinite set. For example, the set of all natural numbers. Okay. And finally, we discuss cardinal number of a set. When a set is finite, so it is very useful to know how many elements it has. How many elements it has.
ஸோ ஒரு செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் செட். ஓகே, if a set is A, then cardinal number of set A is denoted by n of A. Okay, so this is very important. This concept will be used all the sums. Okay, so cardinal number of a set means how many elements in a particular set. Okay, how to represent how many elements in a set, that is n of A. If A is set of all vowels in English alphabet, then how many vowels in English alphabet? There are 5. So the n of A is equal to 5. Okay, okay students, next we come to the next type today. First one, equivalent sets. First, today we discuss equivalent sets. Now consider two sets A and B. The two sets are finite sets. Okay, two finite sets A and B are said to be equivalent if they contain the same number of elements. That is the equivalent set. Okay, if they contain the same number of elements. So two sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements. Okay, if A and B are equivalent set, then n of A is equal to n of B. So எப்போ டூ செட்ஸு ஈக்குவேலன்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, ரெண்டு செட்ஸ்லேயும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸ் ஆர் தோஸ் which have an equal number of elements irrespective of what the elements are. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய irrespective of what the elements are அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம கண்டுக்க வேண்டியதில்லை, எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு செட், இட் கண்டெய்ன்ஸ் எலமெண்ட் 1 2 3 4 5. ஓகே, பி இஸ் another set. This is the set of all vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. So here the two sets A and B are equivalent sets because both sets A and B have how many elements? So set A there are 5 elements, that is n of A is 5. The set B how many elements? 1 2 3 4 5. So both sets A and B have 5 elements. That means n of A is equal to n of B. Therefore two sets A and B are equivalent. Okay, இப்போ புரிஞ்சதா ஈக்குவலன்ட் செட்னா? ஸோ ஏங்கிற செட்லேயும் 5 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது, பிங்கிற செட்லேயும் 5 எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஏங்கிற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்பர்ஸு, பிங்கிற செட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ஃபபெட்ஸ். பட் two sets are equivalent because they have same number of elements. Same elements na tappu, same number of elements is correct. Okay, this is the equivalent symbol. Okay, this is the equivalent symbol. So A is equivalent to B means n of A is equal to n of B. If n of A is equal to n of B, then two sets A and B are equivalent sets. Okay, so equivalent sets na enna ungalku purinjudha? For example, consider A, ball, bat. B set history and geography.
Here A is equivalent to B because n of A equal to n of B equal to 2. So A அப்படிங்கிறது sports items, Bங்கிற செட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் subject, social subject topic. So here both A and B are equivalent because both have same number of elements. That is A have 2 elements and B have 2 elements. Okay. And what is the thinking corner? Let A equal to for all x such that x is a color in national flag of India and B is red, blue, green. Are these two sets equivalent? A is the colors in national flag of India. Okay, and B அப்படிங்கிறது there are 3 colors red, blue, green. In flag how many colors? We know that how many colors in a flag? If it is 3 then 2 sets are equivalent. If it is not 3 more than 3 then it is not equivalent. Okay, so you check the answer. Okay, next equivalent set now completed. So next one equal sets. What is meant by equal sets? Two sets A and B are equal if they contain exactly the same elements. They contains exactly the same elements. Otherwise, they are said to be unequal. So, equivalent sets அப்படிங்கிற பொழுது equivalent sets அப்படின்னா நமக்கு சமான கணங்கள் equivalent set. Equivalent set அப்படின்னா சமான கணங்கள். ஸோ ரெண்டு முடிவுறு கணங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தால் போதும். உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தால் அது ஈக்குவேலன்ட் செட். அதுவே ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னா சமகணங்கள். ரெண்டு செட்லேயும் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் சமகணங்கள் ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டூ செட்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் if they contain exactly the same elements. They contain exactly the same element. Okay. In other words, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A. Okay. So both sets A and B have same elements. Both sets A and B have same elements. Then the set is called equal sets. Okay. என்ன அர்த்தம்? ஏங்கிற செட்லையும் பிங்கிற செட்லையும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே. Every element which belongs to A is also an element of the set B and every element which belongs to the set B is also an element of the set A. Okay. What is the meaning of the first point? Every element of A is also an element of B. That means A வில் இருக்கக்கூடிய elements எல்லாமே B லியும் ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற செட்டில் 1 2 3 அப்படின்னு 3 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பிங்கிற செட்லேயும் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஆல்சோ ஏன் எலமெண்ட் ஆஃப் பிலையும் எலமெண்ட் உறுப்புகளாக இருக்கணும். பட் ஆர்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிங்கிற செட்டில் 3 2 1. ஸோ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்காங்கிறத மட்டும் செக் பண்ண போதும். ஏவில் 1 இருக்குது, பிலையும் 1 இருக்குது. ஏவில் 2 இருக்குது, அது பிலையும் இருக்குது. ஏவில் 3 இருக்குது,
ஸோ பிலையும் 3 இருக்குது. ஸோ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் பியில் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ an element of B. அண்டு அது ஒன்று மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. சப்போஸ் பியில் வந்து இன்னொரு எலமெண்ட் அதிகமாக கூட இருக்கலாம், ஒரு 4 கூட இருக்கலாம். அதனால தான் செகண்ட் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும். எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் பி இஸ் ஆல்சோ an element ஆஃப் ஏ. பியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டும் எங்கே இருக்குதான்னு பார்த்துடணும், ஏவில் இருக்குதான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடணும். பியில் 3 இருக்குது, ஸோ ஏவிலையும் 3 இருக்குது. பியில் 2 இருக்குது, ஏவிலையும் 2 இருக்குது. பியில் 1 இருக்குது, ஏவிலையும் 1 இருக்குது. சப்போஸ் 4 இங்கே இருந்திருந்தால் அந்த 4 இதில் இல்லை. ஸோ அப்போ ஏ அண்ட் பி ஆர் நாட் ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாம். இப்போ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் பியில் இருக்குது, பியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஏவில் இருக்குது. தேர்ஃபோர் 2 sets A and B are equal. This is equal symbol. Okay, so this is equivalent symbol, this is equal symbol. So 2 sets A and B are equal. So 2 sets A and B are equal if they have same elements, same number of elements. அப்படினா அது equivalent sets. Same elements அப்படினா அது equal sets. Okay, so this is the equal sets. Okay, for example, the sets A equal to 1 2 3 4, B is equal to 4 3 2 1. Since A and B contain exactly the same elements, therefore A and B are equal sets. Okay, so equivalent and equal set ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படிங்கிற பொழுது எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஈக்குவேலண்ட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் போதும். ஸோ சப்போஸ் ஏவில் இருக்கிறத விட ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3, பி ஈக்குவல் டு 1 2 3 4. These two sets are equal? No, these two sets are not equal because ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் பியில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகே, பட் பியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்கன்னா 4 வந்து பி ஏவில் இருக்காது. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் தப்பு. ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டுமே ஏ அண்ட் பி ஆர் ஈக்குவல் செட்ஸ், அதர்வைஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் நாட் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ த நோட், if A and B are equal sets, we write A is equal to B. A and B are unequal sets and we write A not equal to B. This is equal symbol and this is not equal symbol. Okay, so a set does not change if one or more elements of the sets are repeated. This is very important point. A set does not change if one or more elements of the set are repeated. ஒரு செட்டில் ஒன் ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. அப்படின்னா அந்த செட்ஸில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளோ மீண்டும் மீண்டும் கணத்தில் இடம்பெற்றாலும் அதனால் அக்கணத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது. ஓகே, இப்போ ஏ வந்து 2 டைம்ஸ் வந்தாலும் 3 டைம்ஸ் வந்தாலும் கவலை இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், A equal to A, B, C, B equal to A, B, C, B, C. Then we write B is equal to ABC. So இதுவும் ஒன்று தான், ரைட்டா? Since every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A, then A and B are equal set. So A is A, B, C, B is the set, it have 3 elements. Appo how many elements in set B? 1 2 3 4 5 6. So this is wrong. B also how many elements? 3 elements. Okay, here one note, equal sets are equivalent, but equivalent sets need not be equal sets. This is very important concept. Here equal sets
are equivalent sets. Because two sets are equal, then they have same number of elements also. So for example, A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 2 1. So both sets A and B have same elements, so equal sets, and the same number of elements. A have 3 elements and B have 3 elements, so equivalent set. But equivalent sets need not be equal sets. ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸுங்கிற பொழுது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும், எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதனால் ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸை நம்ம ஈக்குவல் செட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதே சமயத்தில் ஈக்குவல் செட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடலாம், ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A is equal to PQRST 5 elements and B equal to 4 5 6 7 8, here also 5 elements. Here n of A equal to n of B, so A and B are equivalent but not equal set. So equal set இருந்தால் இதில் PQRSTனா இதுலேயும் என்ன தான் இருக்கணும், அதே PQRST தான் இருக்கணும். அது இதில் 4 5 6 7 8 அப்படின்னா இதுலேயும் நமக்கு 4 5 6 7 8 தான் இருக்கணும், ரைட்டா? ஸோ ரெண்டு செட் ஈக்குவல் சம கணங்கள் அப்படின்னா அதை சமான கணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அதே இடத்துல ரெண்டு செட்ஸ் வந்து சமான கணங்கள் அப்படிங்கிற பொழுது அதை சம கணங்கள்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து ஈக்குவல் செட், இன்னொன்று ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸ். ஓகே, ஈக்குவல் செட் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி த சேம் எலமெண்ட்ஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஆர்டர். அதனுடைய ஆர்டர் வந்து கவலை இல்லை, பட் அதே சமயத்தில் சேம் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கணும். அதே ஈக்குவேலன்ட் செட்ஸ் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் is universal set. Next topic is universal set. அனைத்து கணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, universal set. So a universal set contains all the elements of a problem under consideration. All the elements of a problem under consideration is called the universal set. So a universal set is a set. A universal set is a set which contains all the elements of all the sets under consideration and is usually denoted by capital U. So U means here universal set. U means universal set. So universal set is nothing but the set of all elements of a problem under consideration. ஒரு கணக்கில் வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன உறுப்புகள்லாம் வந்து வருதோ அதை எல்லாத்தையும் பற்றி கொண்டு வர்றது தான் நமக்கு யூனிவர்சல் செட். ஓகே, திஸ் இஸ் த செட் விச் இஸ் தி பேஸ் ஃபார் எவ்ரி அதர் செட் ஃபார்ம்டு. ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லா செட்டுக்குமே இதுதான் பேஸ், அடிப்படையானது. ஓகே, டிபெண்டிங் அப்பான் த கான்டெக்ஸ்ட் த யூனிவர்சல் செட் இஸ் டிசைடட். ஓகே, இட் மே பி எ ஃபைனைட் ஆர் இன்ஃபைனைட் செட். ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைனைட் செட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இன்ஃபைனைட் செட், முடிவுறு கணம் முடிவுறா கணமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஆல் தி அதர் செட்ஸ் ஆர் தி சப்செட்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்சல் செட். நம்ம எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு செட்டுமே எதிலிருந்து தான் எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருந்து தான் எழுதுவோம். நம்ம எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு செட்ஸுமே யூனிவர்சல் செட்ஸில் இருந்து தான் எழுதுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு செட் வந்து 4 5 6 7 8 அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா தி செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். எல்லா நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த யூக்குள்ளே இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் வவல்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளார என்ன சார் இருக்குன்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் 26 லெட்டர்ஸும் அதுக்குள்ளார இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்போ நம்ம அதிலிருந்து வவல்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறோம். ஸோ யூனிவர்சல் செட் இஸ் எ செட் which contains all the elements of all the set under consideration. So under consideration.
ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக அல்லது காரணத்திற்காக நம்ம எடுத்துக்கொண்ட அனைத்து உறுப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பு. ஸோ எதுக்காக நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோன்னோ அதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எல்லா உறுப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பு, அதுதான் வந்து நமக்கு யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படையான ஒரு செட்டு. எல்லா செட்டுக்கும் அடிப்படையான ஒரு செட்டு தான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் செட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if we discuss about elements in natural number, then the universal set U is the set of all natural number. Okay, ஸோ நேச்சுரல் இயலெண்களை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த யூக்குள்ளார அத்தனை இயலெண்களுமே உள்ளே இருக்கும். அவ்வளோதான், இயலெண்களின் உறுப்புகள் அனைத்தையும் கொண்டது தான் ஒரு அனைத்து கணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதேமாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட், if A equal to Earth, Mars and Jupiter. So A will there are 3 elements. Then the universal set U is the planets of solar system. So solar systemத்தில் எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குதோ அத்தனையுமே எதுக்குள்ளார இருக்கும்? யூக்குள்ளார தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் 3 கோள்களை பற்றி இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம், பூமி, செவ்வாய், வியாழன். பட் யூவில் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை கோள்கள் இருக்கோ அத்தனையுமே எதுக்குள்ளார இருக்கும்னா அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளார இருக்கும். ஸோ யூனிவர்சல் செட்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு முக்கியமானது. ஸோ நம்ம எழுதக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளும் கணங்களுமே எதிலிருந்து வரக்கூடியது தான்? யூனிவர்சல் செட்டில் இருந்து வரக்கூடியது. ஸோ யூனிவர்சல் செட் இஸ் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது நமக்கு அனைத்து கணத்திற்குமே ஒரு அடிப்படையானது, பேஸ். ஓகே, தி யூனிவர்சல் செட் இஸ் தி பேஸ் ஃபார் எவ்ரி அதர் செட் ஃபார்ம்டு. நம்ம ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய எல்லா அதர் செட்டுக்குமே இந்த யூனிவர்சல் செட்டு தான் நமக்கு வந்து பேஸ். ஓகே, all the sets under investigations are subsets of a fixed set U அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, for example, other example, in the human population studies, the universal set consists of all the people in the world. அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு ஹியூமன் பாப்புலேஷனை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளார என்னென்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பீப்புளுமே அதுக்குள்ளார தான் இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு என்ன மீனிங், நமக்கு யூனிவர்சல் செட். ஓகே, த செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் செட். ஃபார் ஆல் தி செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் செட். For all natural, whole, odd, even, rational and irrational numbers. Okay, the set of real numbers. இயலெண்களின் கணம் அப்படிங்கிறது இயலெண்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க சரி மெய்யெண்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த மெய்யெண்கள் அனைத்து நிறைய கணத்துக்கு அது வந்து ஒரு அனைத்து கணமாக இருக்கும், யூனிவர்சல் செட்டாக இருக்கும் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது. எது எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னா தி செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அனைத்து இயலெண்களின் கணம், தி செட் ஆஃப் ஆல் ஹோல் நம்பர்ஸ் அனைத்து முழுக்களின் கணம், தி செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் அனைத்து இரட்டைப்படை எண்களின் கணம், தி செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அனைத்து விகிதமுறு எண்களின் கணம், தி செட் ஆஃப் ஆல் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அனைத்து விகிதமுறாய எண்களின் கணம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எதுதான் நமக்கு வந்து ஹெட்டு, எதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஹார்ட் மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் செட்டு தான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஹார்ட் மாதிரி. ஸோ அதுதான் ஹெட் ஆஃப் தி செட்ஸ். ஓகே, அதனுடைய சப்செட்ஸ் தான் நமக்கு மற்றது எல்லாமே. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, நவ் we going to discuss the main topic is the subset. ஸோ இனிமேல் வரக்கூடியது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்டு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ரெண்டு செட்ஸு தான். ஒன்று ஈக்குவேலன்ட் செட்னா ஈக்குவல் செட்னா என்ன? ஸோ ஈக்குவேலன்ட் செட் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னா சேம் எலமெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ மூணாவதாக நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம், யூனிவர்சல் செட். யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியாச்சு. நம்ம ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அத்தனை செட்டுக்குமே இதுதான் பேஸ். ஓகே, நம்ம ஒரு நம்பரை பற்றி எழுதுகிறோன்னா அந்த நம்பர் எல்லாமே எதுக்குள்ளார இருந்து தான் எழுதுறோம்னு அர்த்தம், அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளார இருந்து தான் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு
we are going to discuss subset. இந்த subset அதுக்கு அடுத்தது proper subset, next powers, இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து கண்டினியூவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாபிக். ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நமக்கு. ஸோ இது எல்லாமே சம்ஸில் நிறைய இடத்துல அதனுடைய சிம்பிளில் இருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம நிறையா பயன்படுத்துவோம். ஸோ அதனால் வந்து இந்த டாப்பிக்கிலேருந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். சம்ஸ் வந்து டைப் ஆஃப் செட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ சப்செட் அப்படின்னா என்ன, அதாவது உட்கணம். சப்செட் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழில் வந்து நம்ம உட்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம சப்செட்ஸ் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு செட்டுக்கு இன்னொரு செட்டு வந்து சப்செட்டாக இருக்குது, ஒரு உட்கணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மீனிங். டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். வாட் இஸ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சப்செட்? லெட் A and B be two sets if every element of A is also an element of B, then A is called a every element of A is also an element of B, then A is called a subset of B. We write A is the subset of B. What is the symbol used for subset? Means ஒரு C மாதிரி போட்டு அடியில் கோடு போடணும், அவ்வளோதான். This is called subset. Okay, so A is the, முன்னாடி A போட்டிங்கன்னா A is the subset of B. A is the subset of B means every element of A is also an element of B. ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எதுக்குள்ளார இருக்கணும், பிக்குள்ளார இருக்கணும். எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ, ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும், எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ என் எலமெண்ட் ஆஃப் பி, பியிலையும் ஒரு உறுப்பாக இருக்க வேண்டும். Then A is called the subset of B. Then A is called the subset of B. So if every element of A is also an element of B, then A is the subset of B. So notation நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து சப்செட்டுக்கான நோட்டேஷன். ஸோ ஹவு டு ரீட் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப், இதுக்கு மீனிங் வந்து எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப், முன்னாடி பின்னாடி நம்ம டேஷ், செட்டோட நேம் என்ன. ஸோ செட்டோட நேம் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல A is the subset of B means we write A is the subset of B. That's all. Okay. அல்லது இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்கு, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க is contained in, is contained in, A is contained in B அப்படின்னு சொல்லலாம். A is contained in B அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ சப்செட் அப்படின்னா உட்கணம். உட்கணம்னா ஒன்றும் இல்லை, ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் கணம் பியில் ஓர் உறுப்பு எனில் ஏ என்பது பிக்கு உட்கணம். அதை இந்த மாதிரி இதில் எழுதுகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ A is the subset of B means, okay, is contained in அப்படின்னு ரீட் பண்ணலாம், is a subset of அப்படின்னு ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் we used is a subset of. ஓகே, ஸோ A is a subset of B means ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் B is a subset of A அப்படின்னு சொன்னோம்னா B is subset of ஏன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஒன்றா சார் அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ A is subset of B அப்படின்னு சொன்னால் ஏவில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்டெல்லாம் பியில் இருக்கணும், இதில் இருக்கிறதெல்லாம் தான் இதுக்குள்ளார இருக்கணும். B is the subset of ஏனாலும் இந்த ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸில் இந்த நொட்டேஷனுக்கான எல்ஹெச்எஸில் என்ன செட் இருக்கோ அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு தான் ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்கிற செட்டுக்குள்ளார இருக்கணும். ஓகே, இது அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டாபிக். இதுதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ சப்செட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கான்செப்ட். இந்த இடத்துல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுதான் கான்செப்ட்.
ஓகே. ஸோ ஏ இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பினா ஏவில் 1 2 3னா பிலே அதே 1 2 3 இருக்கணும், பியில் அதிகமாகவும் இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. அதே சமயத்தில் பி இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லும் பொழுது பியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டெல்லாம் ஏவில் இருக்கணும், ஏவில் எச்சா கூட இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல சப்செட்டுக்கான கான்செப்ட்டு. சப்செட் அப்படின்னா நம்ம ஒன் சைடு மட்டும் தான் பார்த்துக்கணும். அதாவது அந்த சப்செட்டுக்கான நொட்டேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய செட் என்ன, அந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை, அந்த இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்கக்கூடிய செட்டில் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணால் போதும். ஸோ இதை எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து தான் ஆர்ஹெச்எஸ் கூட செக் பண்ணுறோம். அப்படி செக் பண்ணும் பொழுது இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது சார், ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் பியில் இருக்குது, பியில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஏவிலையும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா சப்செட் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டும் தனித்தனியானது, ஒன்று கிடையாது. ஸோ இது வேறு இது வேறு. ஓகே. சப்போஸ் ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் பியில் இல்லை சார் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஏ சப்செட். தட்ஸ் ஆல். இருந்தால் சப்செட்டு, இல்லைன்னா நாட் ஏ சப்செட், அவ்வளோதான். ஸோ இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் அல்லது இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன், இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன், இதுக்கான நேம் இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ, இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி, ஏ இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி, பி இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன் ஏ, பி இஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன் ஏ. இதுதான் வந்து நமக்கு நாட் ஏ சப்செட்டுக்கான மீனிங். ஓகே. Do you know clear? Okay. So first one subset அப்படிங்கிற பொழுது A is the subset of B, read as A is the subset of B. Thus A is the subset of B if A belongs to capital A implies A belongs to capital B. அதாவது A அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு கேபிட்டல் ஏங்கிற செட்டில் இருந்தால் அதே ஏங்கிற எலமெண்ட்டு எந்த செட்டுக்குள்ளாரி இருக்கணும், பிங்கிற செட்டுக்குள்ளாரி இருக்கணும். அதான் இதுக்கான மீனிங். If A is not a subset of B, then we write A is not a subset of B. So this is the subset symbol. அதை போட்டு மேலே கேன்சல் பண்ணோம்னா that is not a subset. Okay. So if A is a subset of B, then n of A is less than or equal to B. நல்லா கவனிச்சுங்க. A is a subset of B அப்படின்னா n of A means ஏவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், n of B means பியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே. இப்போது கிளியர்லி A is subset of B. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A is equal to A, B, C. B equal to A, B, C, D. Now we are going to check A is the subset of B or not. A is the subset of B or A is the not a subset of B. So A வந்து B க்கு சப்செட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். இன்னொன்று அதே மாதிரி B is the subset of A or B is the not a subset of A அப்படிங்கிற இந்த நாளையும் நம்ம இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு செக் பண்ணால் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே. நவ் A is the subset of Bனா எதை எடுத்து நம்ம செக் பண்ணோம், ஏவை எடுத்து B கூட செக் பண்ணோம். தட் மீன்ஸ் ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஏவில் ஏ இருக்குது, பிலையும் ஏ இருக்குது, ஏவில் பி இருக்குது, பிலையும் பி இருக்குது, ஏவில் சி இருக்குது, பிலையும் சி இருக்குது. ஸோ எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ an element of B. ஸோ A is the subset of B is correct. ஓகே. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஏவில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏபிசி, அந்த ஏபிசி மூணுமே பியில் இருக்குது. அப்போ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் பியில் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் பிங்கிறது தப்பு இந்த இடத்துல. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏங்கிறது கரெக்டா? பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ மீன்ஸ் பியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஏவில் இருக்கணும். நவ் வி கோயிங் டு செக் பி டு ஏ. பியில் இருந்து தான் ஏவை செக் பண்ணணும். ஸோ பியில் ஏ இருக்குது, ஏவிலையும் ஏ இருக்குது, பியில் பி இருக்குது, ஏவிலையும் பி இருக்குது, பியில் சி இருக்குது, ஏவிலையும் சி இருக்குது. ஆனால் பியில் டி இருக்குது, அந்த டி வந்து ஏவில் இல்லை.
அப்போ பியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏவில் இருந்தால் தான் பி இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்ல முடியும். அப்போ பியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஒரு எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லை. அப்போ பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ். அப்போ எது கரெக்டு? பி இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்டு. ஓகே, இப்போது இந்த இடத்துல n of a எவ்வளவு? ஸோ n of a is 3. n of b எவ்வளவு? There are 4 elements. Here n of a is less than or equal to n of b. ஏவில் 3 எலமெண்ட்ஸ்னால் பிலையும் 3 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது ஏவில் இருக்கிறத விட பியில் வந்து நமக்கு ஒரு எலமெண்ட்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. ரைட்டா? ஸோ ஏ இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லும் பொழுது என் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பியே இருக்கலாம். இது ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன். ஸோ மற்றது ரெண்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ என் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி அப்படிங்கிற பொழுது ஏ இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ரைட்டு? சின்ஸ் every element of A is also an element of B, then set B must have at least as many elements as A. Thus n of A is less than or equal to n of B. Okay, in other way is also true. Suppose n of A is greater than n of B, then A has more elements than B, and hence there is at least one element in A that cannot be in B, so A is not a subset of B. So n of A and n of B ரெண்டுக்கும் less than or equal ட்டுங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். அப்படி ஆச்சுன்னா A is the subset of Bங்கிறது கரெக்டு. சப்போஸ் ஏவில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா, அதாவது n ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் n ஆஃப் பியாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏவில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பியில் இருக்காதுன்னு அர்த்தம். ஏவில் 4 எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா பியில் 3 எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். அப்போ ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட், அட்லீஸ்ட் 1 எலமெண்ட் இன் ஏ தட் கேனாட் பி இன் பி, அது பியில் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டாக உறுப்பாக இருந்திருக்காது. ஸோ அதனால் ஏ அப்படிங்கிறது பிக்கு வந்து நாட் ஏ சப்செட். நம்ம இங்கே வந்து பியை வந்து ஏவுக்கு செக் பண்ணல, ஏவை மட்டும் பிக்கு வந்து சப்செட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறோம். ஸோ சப்செட் அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம ஒரே ஒரு செட்டை மட்டும்தான் எடுத்து செக் பண்ண போகிறோம். ரைட்டா? ஒன்றா ஏ எடுத்து பி கூட செக் பண்ணி சப்செட்டாக இல்லையான்னு சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா பி எடுத்து ஏ கூட செக் பண்ணி சப்செட்டாக இல்லையான்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான். ஸோ ரெண்டையும் ஒரே டைமில் பார்க்கக்கூடாது. எப்போ ரெண்டையும் ஒரே டைமில் பார்க்கணுன்னா ஈக்குவல் செட்ஸுக்கு தான் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் பார்க்கணும். இப்போ ஈக்குவல் செட்ஸில் பார்த்த 2 பாயிண்ட் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். அந்த ஈக்குவல் செட்டில் பார்த்த 2 பாயிண்ட் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ என் எலமெண்ட் ஆஃப் பி, தென் ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி. ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் பி இஸ் ஆல்சோ என் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ, தட் இஸ் பி இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏ. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா தான் 2 sets A and B are equal. Otherwise these 2 sets A and B are not equal. ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் பியில் இருக்கணும், பியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏவில் இருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு தனித்தனியாக பார்க்கும் பொழுது தான் எதுக்கான டெஃபினேஷன்? உங்களுக்கு சப்செட்டுக்கான டெஃபினேஷன். ஸோ ஏவில் இருக்கிற உறுப்பெல்லாம் பியிலிருந்து, பியில் இருக்கிற உறுப்பெல்லாம் ஏவில் இருக்குது அப்படின்னா தான் ஏவும் பியும் ஈக்குவல் செட்ஸ்னு அர்த்தம். ரைட்டா? அதே சப்செட்டுக்கு வந்து நமக்கு அது தேவையில்லை. சப்செட் அப்படிங்கிற பொழுது ஒரே ஒரு செட்டு தான் எடுத்துக்கிறோம். ஏவில் இருக்கிறதெல்லாம் பியில் இருக்குதுன்னா ஏ வந்து பிக்கு சப்செட்டு, பியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏவில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பி வந்து எதுக்கு சப்செட்டு? ஏவுக்கு சப்செட். ஓகே, இதை வந்து சப்செட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள். ஸோ சம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ராப்பர் சப்செட். ஓகே, இந்த டாபிக் என்ன ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். லெட் ஏ அண்ட் பி பி 2 sets. இஃப் ஏ இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி, then A is called the proper subset of B. We write this is notation. So what is the notation symbol used proper subset அப்படின்னா only C.
ஸோ சி போட்டு அடியில் கோடு போட்டிங்கன்னா அது ப்ராப்பர் சப்செட்டு. அதே வந்து சின்னு மட்டும் போட்டிங்கன்னா, சரி சி போட்டு அடியில் கோடு போட்டிங்கன்னா சப்செட்டு, அடியில் கோடு போட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்பர், சரி அடியில் கோடு இல்லைன்னா ப்ராப்பர் சப்செட்டு, அடியில் கோடு போட்டிங்கன்னா அது வந்து என்னது சப்செட். ஓகே, ஸோ நோட்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, so before going to the proper subset we complete the notes. Okay, what is the first point? If A is the subset of B and B is the subset of A, then A equal to B. அதான் முன்னாடி நம்ம சொன்னோம், A வந்து Bக்கு சப்செட்டாகவும் B Aவுக்கு சப்செட்டாகவும் இருந்தால் Aவும் Bங்கிற செட், ரெண்டு செட் எப்படிப்பட்ட செட்ஸாக இருக்கும், ஈக்குவல் செட்ஸாக இருக்கும். ரைட்டா? இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் ஹவு வி டிஃபைன்ட் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் செட்ஸ். ஓகே, செகண்ட் ஒன், எம்டி செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட். எம்டி செட் அப்படிங்கிறது பை, இட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் A or B or C and etc. Okay, empty set is the subset of every set. So this is not easy to see. Let A be any set. The only way for the empty set is to be not a subset. The only way for the empty set to be not a subset of A would be to have an element X in it, but with X not in A. But how can X be in the empty set? This is impossible. So this only way being impossible, the empty set must be a subset of A. In your head spinning, think calmly, explain it to a friend and you will agree it is all right. So இந்த இடத்துல ஒரு எம்டி செட்னா வெற்றுக்கணம். அந்த எம்டி செட் அப்படிங்கிறது சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பை அப்படிங்கிறது எல்லா செட்டுக்குமே சப்செட், ஏவாக இருக்கலாம், பியாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி. ஸோ வெற்றுக்கணம் என்பது ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் ஒரு உட்கணமாக அமையும். எப்படி சார் வந்து சப்செட் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்னொரு செட்டில் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் சப்செட். பையில் இருக்கக்கூடிய பை அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டு, இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு இது வந்து சப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த இடத்துல பையே ஒரு எம்டி செட், அப்போ இதில் நோ எலமெண்ட்ஸ், அப்போ இதில் எதுவுமே எலமெண்ட்ஸே இல்லையே, அப்புறம் இது எப்படி இதுக்குள்ளார பிக்குள்ளார இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். சரி, அப்படின்னாக்க இது வந்து சப்செட் அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்டெல்லாம் இதில் இருக்கணும். ஸோ இதை வந்து நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியல. சரி, விட்டுருவோம். அப்போது நாட் ஏ சப்செட்டுங்கிறது கரெக்டானு செக் பண்ணுங்க. இப்போ எடுத்துக்கங்க, பை அப்படிங்கிற இது நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ, இது வந்து ட்ரூவா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், நாட் ஏ சப்செட்னா என்ன அர்த்தம், நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஏவில் இல்லைன்னு அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. பை இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா பையில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம், ஏவில் இல்லை. நாட் ஏ சப்செட்னு அர்த்தம், இப்போ ஏவில் 1 2 3 இருக்குது, பியில் 1 2 இருக்குது, 4 இருக்குது, 5 இருக்குது, என்ன இல்லை, 3 இல்லை. 3 வந்து பியில் இல்லை. அப்புறம் என்ன அர்த்தம், ஏ இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் பி பிகாஸ் the element 3 in A but not in B. ஓகே, 3ங்கிற எலமெண்ட்டு ஏவில் இருக்குது, எங்கே இல்லை, பியில் இல்லை, அதனால் நாட் ஏ சப்செட். ஸோ நாட் ஏ சப்செட் உனக்கு மீனிங் தெரியும், ஏவில் இருக்கிறது இல்லை, ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் அட்லீஸ்ட் 1 எலமெண்ட் வந்து பியில் மிஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது கரெக்டு. இப்போ இந்த இடத்துல பை அப்படிங்கிறது நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படின்னா என்ன மீனிங், இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்காது, இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸில் ஏதாவது குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் 1 எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படி தானே மீனிங் அதுக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க.
பை இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று பை இஸ் தி நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏங்கிறது ஒன்று. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணுறது பை சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ட்ரூவா இல்லையா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதே சமயத்தில் பை இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை இதிலிருந்து கொண்டு வரும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ பை இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பையில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு ஏவோட இல்லை. இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி பையில் இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லை, அதுதான் கொஸ்டின். ஸோ பையில் இருக்கக்கூடிய பையனாவே எம்டி செட், அந்த எம்டி செட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுமா? அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ பை அப்படிங்கிறது ஒரு எம்டி செட்டு. இது நாட் ஏ சப்செட்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம்? இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லைன்னு சொல்லணும். அப்போ எந்த எலமெண்ட், இப்போ இங்கே சொன்னோம் இல்லையா 3ங்கிற எலமெண்ட்டு ஏவில் இருக்குது, அந்த 3ங்கிற எலமெண்ட்டு இங்கே பியில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்ல, அதே மாதிரி பையில் 5ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது சார், அந்த 5ங்கிற எலமெண்ட்டு பையில் இருக்குது, ஆனால் அந்த 5ங்கிற எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஆனால் 5 அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டு பையில் இருக்குமா? ஏன்னா இந்த பைங்கிறது எம்டி செட்டு, அதுக்குள்ளார எந்த எலமெண்ட்டுமே இருக்காது. அப்போ நீ 5ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இதில் இருக்குது சார், இதில் இல்லைன்னு சொன்னோம், பையில் இருக்குது இதில் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா இது எம்டி செட்டே இருக்காது. ஆனால் நாம் எதை எடுத்துக்கிறோம்? எம்டி செட்டை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எம்டி செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டு ஏங்கிற செட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு. அப்போ என்ன சார் சொல்கிறது அப்படின்னா பையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏவில் இருக்குது, பையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டு. பையில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லைன்னா எந்த எலமெண்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லணும். அதே சமயத்தில் பையில் இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே ஏவில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டா சார் எந்த எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லணுமான்னு அவசியம் இல்லை. ரைட்டா? இப்போது ஒரு பேக் வச்சுருக்கோம் நம்ம, அந்த பேக்கில் உள்ளே என்ன திங்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாது, அதை இன்னொரு பேக்கில் உள்ள இன்னொரு பைக்கு மாற்றுறோம். அப்படி மாற்றும் பொழுது இதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சானா கமுத்துனா போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஒரு குண்டாவில் இருக்கிறத இன்னொரு குண்டாவுக்கு மாற்றுறோம், ஒரு வெசலில் இருக்கக்கூடியதை இன்னொரு வெசலுக்கு மாற்றுறோம். அந்த வெசலுக்குள்ளார தண்ணி இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது திங்ஸ் இருக்கலாம், அது இருந்தாலும் அதுக்குள்ளார மாற்றுறோம், இல்லைனாலும் அதுக்குள்ளார மாற்றுறோம். சார் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சா, இதில் இருக்கிறத கமுத்துனா அதுக்குள்ளார போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஓகே, ஆனால் சார் இதில் இருக்கிறத அதுக்குள்ளார போகலின்னு சொல்ல முடியுமா கமுத்துனதுக்கப்புறம்? ஸோ ஒரு குண்டா பாத்திரத்தில் நம்மக்கிட்ட தண்ணி இருக்குது, அந்த தண்ணியை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றுறோம். ஸோ இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கங்க, இந்த தண்ணியை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றும் பொழுது இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் அதுக்குள்ளார போயிடுது. அப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் அதுக்குள்ளார இருக்குது. இதில் 1 லிட்டர் தண்ணி இருந்ததுன்னா அது அப்படியே இன்னொரு வாட்டர் பாட்டிலுக்கு மாத்திரம் 1 லிட்டர் தண்ணி இருக்குது. ரைட்டா? அப்போ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதில் இருக்குது. ஸோ சப்செட். இப்போ ரெண்டாவது, இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு பாட்டில், வாட்டர் பாட்டில், அது எம்டி வாட்டர், உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை, ஏர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம், அவ்வளோதான். அதை என்ன பண்ணுறோம்? இன்னொரு பாத்திரத்தில் உள்ளே கொட்டுறோம், இன்னொரு டப்பாவுக்கு இன்னொரு வாட்டர் பாட்டிலுக்கு மாற்றுறோம். இப்போது இதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோமா, இதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்குள்ளார போகலின்னு சொல்ல முடியுமா? போகலின்னு சொன்னால் நம்ம எது போகலின்னு சொல்லணும்? போயிடுச்சுன்னா சார் இதில் இருக்கிற காற்றெல்லாம் அதுக்குள்ளார போயிருக்கும், இதுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது, பட் என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்லலாமே தவிர போகலின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செட் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டுக்கு எந்த செட்டுக்காக இருந்தாலும் சப்செட் அப்படிங்கிறது கரெக்டு. நாட் ஏ சப்செட் அப்படிங்கிறது பை அப்படிங்கிறது நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ இது தப்புன்னா அப்போ எது சார் கரெக்டு? பை இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்ட், அவ்வளோதான். ரைட்டா? ஸோ இந்த இடத்துல அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட எவிடன்ஸ் கிடையாது, பட் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும்? இதை சரின்னு சொல்ல முடியாது, தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அதே சமயத்தில் இது தப்புன்னு நம்மளால் நிரூபிக்க முடியும். இப்போ பை அப்படிங்கிறது ஏவுக்கு சப்செட் இல்லை அப்படிங்கிறது தப்புன்னா அப்போ என்ன எது கரெக்டு? பைங்கிறது ஏவுக்கு சப்செட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். ஓகே, ஸோ வெரி கன்ஃபியூஸ்டு கான்செப்ட் இது. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா திரும்ப இந்த இடத்துல இந்த வீடியோவை திரும்ப இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ரைட்டா? ஸோ அதனால் ஒரு எம்டி செட் எல்லா செட்டுக்குமே சப்செட்டு தான் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். ஓகே, நாட் ஏ சப்செட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஏவில் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லணும்.
அப்போ எந்த எலமெண்ட்டு சார் இல்லைன்னு கேட்பாங்க. அப்போ 5 இல்லை சார் 10ங்கிறது அங்கே இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அப்போ இது நம்ம எடுத்துக்கிட்டது ஒரு எம்டி செட்டே கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் இந்த இடத்துல வந்துடுது. ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. ஓகே. அண்டு எவ்ரி செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப். எவ்ரி செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப். ஓகே. ஒரு செட்டில் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு எப்படி இருக்கும்? சப்செட்டாக தான் இருக்கும். பிங்கிற செட்டு பிக்கு சப்செட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஏவில் வந்து 1 2 3 இருக்குது. அப்போ இன்னொரு தடவை ஏ எழுதுனீங்கன்னா அதுவும் உனக்கு என்னது 1 2 3 தான். ஸோ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எங்கே இருக்குது? ஏவில் தான் இருக்கும். ஸோ ஏ இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் ஏ, பி இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பி, பை இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பை. ஸோ எவ்ரி செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப். Okay, so today we completed equal set, same elements, equivalent set, same number of elements. Okay, next universal set, the set of all elements under consideration in mathematics. Okay, next one, subset. So this is very very important. So you set thinking corner, first natural number, outer whole numbers, adukaprom z integers. Is w is the subset of n. W is the subset of n. W இருக்கிறது எல்லாமே n இருக்குமா? W is the subset of n or W is the subset of z. இது ரெண்டுல எது கரெக்ட் அப்படின்னு நாம தான் சொல்றோம். ஓகே, क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Is W subset of capital N or W is subset of capital Z. ஓகே, W is the subset of n அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் இதில் இருக்கணும். இருக்குதா? ஸோ டபிள்யூவில் 0 இருக்குது. அந்த 0 எண்ணில் இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ இது வந்து தப்பு. நெக்ஸ்ட்டு W இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் இசட். இசட்னா இன்டீஜர்ஸ். ஸோ இட் ஹேவ் ஆல் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் அண்டு ஜீரோஸ். ஓகே, அப்போது டபிள்யூவில் 0 1 2 3 எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்கும்? இசட்குள்ளே இருக்கும். அப்போ எது கரெக்டு? செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்டு. ஸோ W இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் இசட். இட் இஸ் ட்ரூ. So W is the not a subset of natural numbers. Okay, so இந்த சப்செட் கான்செப்ட் மிகப்பெரிய ஒரு கான்செப்ட். இதை தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ப்ராப்பர் சப்செட், டிஸ்ஜாயின் செட்ஸ் அண்ட் பவர் செட், ஸோ ரிமைனிங் 3 டாபிக் இருக்குது. அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.